बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे साथ मौजूद हैं सदर प्रेस क्लब शरकपुर हाजी मलक खलील अहमद साहब। आज हम जो है इलाकाई मसाइल पर हाजी साहब का खसूसी जो है वो इंटरव्यू करने जा रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम याई साहब। जी मलक साहब वालेकुम सलाम। भाई साहब, लोग कहते हैं कि सहाफ़ी जो है इलाके के क्या कर रहे हैं, अवामी मसाइल पर आवाज नहीं उठाते, अवाम की बातचीत नहीं करते। तो इस हवाले से आपका अवाम के लिए क्या पैगाम है? आप बतौर सदर, बतौर सहाफ़ियों के सीपा सलार जो है अवामी मसाइल पर किस तरह से आवाज उठा रहे हैं? जी जी मलक साहब मेहरबानी तुहाडी मनेर टीवी ਦੇ CEO ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਜ਼ਾ ਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ। ਅਸਲ 'ਚ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੇਜਰ ਮਸਲਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਸੀ, ਤੇ ਜਿੰਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਇਸ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਨੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਦੋਸਤ ਅਹਿਬਾਬ ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਬੈਠਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਐਡੀ ਮਸਲ ਉੱਤੋਂ ਚੱਕਰ ਲਗਾ ਕੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਮਸਲ ਘੰਟੇ 2 ਘੰਟੇ ਦੀ ਮੁਸਾਫਤ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਨੇ ਆ ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਲਨਵਾਲ ਵਾਲੀ ਪੁਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹਾਫੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੂਰੇ ਸਹਾਫੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਓ ਕਿ ਇਹ ਬਣ ਜਾਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅੱਜ ਉਹ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਇਆ ਹੈ और इहदे ते असीं खराजे तकसीम पेश करने जनाब वज़ीर पंजाब मरियम नवाज शरीफ और मुहतरम जनाब साडे MNA ने वफाकी वज़ीर ने राणा तनवीर साहब, जिन्होंने असीं बार रिक्वेस्ट करते आए कि राणा साहब ये साडी पब्लिक की डिमांड है, साडे इलाके की जरूरत है ते खुदारा इहदे ते तवज्जो दिओ। और वो ये कहंदे है कि इंशाअल्लाह मेरी पूरी नज़र इहदे उत्ते और फस्ट प्रायोरिटी के उत्ते जिहड़ा है ना इहनूं तमीर कराया जाएगा और मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश कर रहे हैं। अज असी इलाके नूं मुबारकबाद पेश कर रहे हैं तहसील अहले इलाका नूं, तहसील शरकपुर की आवाम नूं कि वेखो इहदे नाल जिसले पुल बन जानी, चूंकि मैं खुद किसान हाँ ते पुल बनन तो बाद ये कंप्लीट होने तो बाद वेखो सब तो पहले फायदा किसान नूं होना है। किसान दियां मसलन साड़ियां सब्जियां ने, दुध दा मसलन निज़ाम है, बाकी कणक मुंजी, उस तो बाद तुसीं वेखो जिहड़े बच्चे यूनिवर्सिटी जा रहे हैं उन्होंने वास्ते, उस तो बाद ताजर बरादरी वास्ते, उस तो बाद प्रॉपर्टी महंगी होएगी, इलाके दे विच प्रोजेक्ट आउण दे, नवीं स्कीमां आउंदियां, इलाका खुशहाल होएगा, इलाके दे अंदर दिन ब दिन बेहतरी दी एक फिजा कायम होएगी। और इहदे उत्ते एक दफा फिर असीं अहले इलाका नूं तहसील शरकपुर नूं मुबारकबाद पेश करने कि इहदे चीफ मिनिस्टर साहबा ने बकायदा आर्डर जारी करते हैं और असी शुक्रगुजार हाँ वफाकी वजीर राणा तनवीर साहब दे। वैसे तो उन्होंने बड़े काम किए ने, वैसे तो वेख्या जाए तो वेखो जिहड़ा है ना उन्होंने बेशुमार ऐसे काम किए ने कि जिन्हां दा वेखो पब्लिक नूं फायदा भी हो रहा है और पब्लिक जिहड़ी उन्हां दे इंटरस्ट भी करदी है। चौथी पंजवीं दफा वो MNA हो रहे हैं ते पब्लिक का इतमाद है और उन्होंने वेखो पब्लिक का इंटरस्ट है, वो इंशाअल्लाह उन्होंने लाइक भी करते हैं। सदर ये दसो एक तो तुसी मुल्ल नाल पुल दा दस्सिया, इहदे ते काम कदों तो शुरू हो रहा जी? इहदे सर्वे तो मेरे ख्याल नाल रीसेंटली कोई हफ्ता पहले भी राणा साहब ने साडी गल होई, शरकपुर किसी फातिहा ते आए सन ते उन्होंने कहा जी ये अनकरीब, लेकिन आज तो बकायदा उन्होंने कहा कि इहदे ते फौरी काम शुरू किया जाए। मे भी कि 2 वीक के अंदर उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अल्लाह दे घर दी काम शुरू हो जाएगा। अच्छा, इस तो अलावा जी इलाकाई के मसाइल ने जिन्हां दे तुसी जिहड़ा बतौर सदर आवाज उठाई है, साथियों के सीपा सलार होने का हक अदा किया। इन्होंने दिनों के अंदर यह हुण लॉकडाउन का एक बड़ा मामला चल रहा है, आवाम इस मामले जो जी बड़े परेशान है, लोग मुख्तलिफ जो शिकायत कर रहे हैं, खसूसी तौर पर जो मुतवसत तबका है वो पिस के रह गया लॉकडाउन। तो हुकूमत का जिमें कि अपना एक पॉलिसी है, सारी बात वो चीज़ा कर रही है, लेकिन तुसी इहदे वास्ते जो अवामी मसाइल ने अवाम की तरफों कोई इन्हां दी तर्जमानी की होवे अवाम दी, उहदे ते अपना राय दिओ। मलिक साहब साड़ी अज भी असिस्टेंट कमिश्नर नाल मैं और मैं अपनी टीम नूं लैके मीटिंग की है ते असीं उन्हां अगे रिक्वेस्ट की है, क्योंकि साडा शहर जिहड़ा शरकपुर एक छोटा कस्बा है, इहदे इर्द गिर्द बहुत सारे देहात ने ते जिहड़ा है ना वो बड़े मसाइल ने जिंदे विच वेखो AC साहब नाल असां अज मीटिंग दे विच उन्हां अगे रिक्वेस्ट की है कि जिस तरह के
ਛੋਟੇ ਮਸਨ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀਆਤੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਸਨ ਪੈਂਚਰ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਤੇ ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਕੱਲ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੜੀ ਕਿਤੋਂ ਦੂਰੋਂ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਪੈਂਚਰ ਹੋ ਗਈ, ਬੱਚੇ ਸਨ ਨਾਲ, ਬੀਵੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਬੜੇ ਖੱਜਲ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਪੈਂਚਰ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੋਲੀ। ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਪੈਂਚਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਮਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਰੋਡ ਜੜਾ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਲੋਡਡ ਰੋਡ ਹੈ ਨਾ, ਟੋਟਲ ਹੀ ਲੋਡ ਇਥੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਡ ਮੋਟਰਵੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਇਸ ਰੋਡ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੂੜੀ ਦੇ ਟਰਾਲੇ ਨੇ, ਆਲੂ ਦੇ ਟਰਾਲੇ ਨੇ, ਗੰਦਮ ਦੇ ਟਰਾਲੇ ਨੇ, ਚਾਵਲ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਬਾਕੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਸਲ ਜ਼ਰੂਰੀਆਤੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੇ, ਖਾਦ ਦੇ ਟਰਾਲੇ ਨੇ, ਔਰ ਵੀ ਕੰਟੇਨਰ ਇੱਥੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕਲ ਰੋਡ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਿਓ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮਸਲ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਿਹੜੀ ਪੰਪ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਪੈਂਚਰ ਵਾਲੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਕਿ ਉਹ 24 ਘੰਟੇ ਹੀ ਖੁੱਲੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਅੱਛਾ ਜਨਾਬ ਸਰ, ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਈਸ਼ਤ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਨੇ। ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਮਸਾਇਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਹੈ ਜੀ। ਮਸਲਨ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਮੇਜਰ ਮਸਲਾ ਸੀ, ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਕਪੁਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੂਸਰਾ ਤੀਸਰਾ ਵਾਕਿਆ ਪੇਸ਼ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ DAP ਖਾਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾਲੀ ਖਾਦ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੇਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤਹਿਸੀਲ ਸ਼ਰਕਪੁਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮੁਹਤਰਮ ਜਨਾਬ ਕਾਇਦਵੀਨ ਰਾਣਾ ਤਨਵੀਰ ਸਾਹਿਬ MNA ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਅਸਾਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ, ਚੂੰਕਿ ਇਸੇ ਹੀ ਸ਼ੋਬੇ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਤਵੱਜੋ ਦਿਓ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੋਂ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਥੋੜੀ ਸਖਤੀ ਕਰੋਗੇ। ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਹਿਕਮਾ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਡੀਸਨ, ਦਵਾਈਆਂ, ਜ਼ਰਾਈ ਅਦਵਿਆਤ ਨੇ, ਖਾਦ ਵਗੈਰਾ, ਬੀਜ ਵਗੈਰਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਲੈ ਕੇ ਇਧਰ ਉਧਰ ਤੋਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮਸਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ 2 ਨੰਬਰੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਲੱਗੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਕਾਇਦਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋੜੀ ਸਖਤੀ ਕਰੋ ਕਿ ਗਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 14,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੋਰੀ DAP ਦੀ ਬੋਰੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਖਾਦ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾ, ਸਮਝ ਲਓ ਉਹਦਾ ਲੱਕ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਫਸਲ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੇ, ਗੰਦਮ ਹੈ, ਮੂੰਜੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਫਸਲ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਫਿਟ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਸਲ ਦੀ ਬਜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਲੱਕ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ, ਬੀਜ, ਖਾਦ, ਤੇਲ, ਉਹਨੂੰ ਵਾਹ ਬੀਜ ਕਰਨਾ, ਬਾਕੀ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫੌਰੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਜਨਾਬ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਫੌਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ। ਔਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਕਪੁਰ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਰਈ ਅਦਵਿਆਤ ਖਾਦ ਬੀਜ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੀਮਾਂ ਅੱਜ ਆਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਨਾਬ ਸਦਰ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਮਸਲਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਔਰ ਆਵਾਮ ਬੜੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਮੀਕਲ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਦੁੱਧ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮੌਕਫ ਹੈ ਔਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਮ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ? ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੀ AC ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਤੈਅ ਪਾਈ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਕਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਔਰ ਗਿਰਦੋਨਵਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ, ਗਿਰਦੋਨਵਾ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਹਵੇਲੀਆਂ 'ਚ, ਡੇਰਿਆਂ 'ਚ, ਮੁਖਤਲਿਫ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ 2 ਨੰਬਰ ਕੈਮੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲਾ ਦੁੱਧ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਓ, 20% ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਮਿਹਦੇ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਿਹਦਾ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਮਿਹਦਾ ਐਪਸੈਟ ਹੈ, ਮਿਹਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਖਮ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕੈਮੀਕਲ ਮਿਲਿਆ ਦੁੱਧ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ AC ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਔਰ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਫੂਡ ਜਿਹੜੀ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਮਲਾ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜੋ ਔਰ ਫੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੰਗਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨੀ ਜਾਨ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਔਰ ਕੈਮੀਕਲ ਮਿਲਿਆ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਵੀ ਦਿਓ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਦੀ ਫੁਟੇਜ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਈਏ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਸਖਤ ਹੱਥ ਪਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੁਹਤਾਦ ਹੋ ਜਾਏ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਮਸਲਾ ਜਨਾਬ ਸਦਰ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲੋਡ ਸ਼ੈਡਿੰਗ ਬੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਆਪਣਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਰਾਣਾ ਤਨਵੀਰ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਉਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ਰਫਤ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਔਰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਣ? ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਜਿੰਨਾ ਕੰਮ ਵਫਾਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਰਾਣਾ ਤਨਵੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ
ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਹਲਕੇ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਮਸਲਨ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ ਨਾ ਇਸ ਹਲਕੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ 200 ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਤਹਿਸੀਲ ਸ਼ਰਕਪੁਰ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਚੰਦ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮਸਲਨ ਛੋਟੇ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਖਰਾਬੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਡ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰ ਰਹੇ, ਚੁੱਕ ਰਹੇ। ਔਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਗਿਰਦੋਨਵਾ ਤਹਿਸੀਲ ਸ਼ਰਕਪੁਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 200 ਇਹ ਵਾਹਦ MNA ਨੇ ਰਾਣਾ ਤਨਵੀਰ ਸਾਹਿਬ। ਅਸੀਂ ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਸ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਹਲਕਾ N114 ਸ਼ਰਕਪੁਰ ਦੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਰਾਣਾ ਤਨਵੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿੱਤਦੇ ਆ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨਸ਼ੂਰ ਹੀ ਆਵਾਮ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਹੈ ਕਿ 200 ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। 200 ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਤਹਿਸੀਲ ਸ਼ਰਕਪੁਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਨਵਾਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਸਨ ਉਹਨੂੰ ਵੱਡਿਆਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਖਰਾਬੀ ਲਾ ਰਹੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 200 ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਡ ਸ਼ੈਡਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਸਾਡੀ SDO ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਮੁਲਕੀ ਲੈਵਲ ਦਾ ਮਸਲਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਹੀ ਚੱਲੇਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਲੋਡ ਸ਼ੈਡਿੰਗ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜੰਗ ਦੇ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਤੇਲ ਤੇ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਕ ਮਾਹ ਇਸੇ ਮਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਲੋਡ ਸ਼ੈਡਿੰਗ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਇਹ ਸਨ ਸਦਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਸ਼ਰਕਪੁਰ ਹਾਜੀ ਖਲੀਲ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਲਾਕਾਈ ਮਸਾਇਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।